भाई ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ ਜਗਾੜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ देखो हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज विज्ञान भवन के सामने भी आप यही कर रहे इन्होंने धक्का मार दियो जी बस कोई ना ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਇਧਰ ਮੇਜ ਮਾੜਾ आओ चुड़ूनी जी आओ आओ जी किसने किया पहले ਇਹ ਜਗਾੜ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀਰੇ ਮੰਨ ਗਏ आ जाओ जोगिंदर जी आप ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ साथियों ਮਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ सर ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ थोड़ा उधर हो साथियों चलो जी चुप जी पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी, शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। योगेंद्र जी 1 मिनट युद्धवीर जी अभी प्लीज सभी लोग बोल देते हैं। देखिए योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है, करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे, पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। सर रूट्स क्या रहेंगे? एक मिनट गुरनाम सिंह चनूनी जी शॉर्ट करके फिर तुम है गुरनाम सिंह चनूनी जी, फिर हमको मीटिंग चल रही है वहाँ बस ज्यादा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है और यही जो अंदर पास हुआ है उस पे जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें और जो सरकार की
ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर। वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकालेंगे। एक मिनट आधा मिनट। राजिंदर सिंह जी, दीप सिंह आला, उसके बाद सवाल। देखिए, सभी को अनुमति मिली आपको? एक मिनट। देखिए, आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी, और जो हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी, और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए, वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की, हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए, और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए, और बड़ी गिनती में आइए, और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथियों, मीडिया के साथियों, टेंटेटिव रूट क्या होगा सर आपका? कोई आउटर रिंग रोड? देखिए, आउटर रिंग रोड मिली है, और टाइमिंग क्या है? नहीं, टाइमिंग अभी कोई नहीं। रूट का बता दीजिए, रूट के बारे में बताते हैं। कोई गिनती नहीं, 5 जितने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली से जाएंगे। ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड। कितने द्वारा? जितने ट्रैक्टर होंगे सभी एक बार बता दीजिए साथियों, दिन रात निर्विघ्न चलूगी। जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड च शामिल। रूट का आप नहीं बताएंगे। तमाम साथी दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो टाइम, दूसरा रूट। टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। सर इन्ना दस दियो कि 60 किलोमीटर मंगया सी, कितना मिले? 60 किलोमीटर दा सी, अबाउट 100 किलोमीटर। हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से ज्यादा एक्चुअली 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड, और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई, तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा? कल वापस आएंगे क्या उसी रूट पे सर? वापस आएंगे। हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें एक लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है, दिखाएं। 2 दिन का 2 दिन 2 रात। आउटर रिंग रोड रहेगी ना सर? आउटर रिंग रोड का क्लियर मैंने आपको बताया है,
मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती। अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे। और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। अलग अलग बॉर्डर तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग चलेंगे, अलग अलग रूट पे चलेंगे। 5 अलग अलग रूट हैं। ये सिंगू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है। सारे अलग अलग रूट होंगे। बाकी सारे शेयर करेंगे हम। अभी हम इस मीटिंग से आए हैं, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। हम एक दूसरी मीटिंग में अभी जा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे पुलिस ने कहा है, उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर कोई अननेसेसरी एक्शन होता है पुलिस एक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ये करने आए हैं। सो बिल्कुल वड्डी खबर सामने आ रही है, वड्डी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ यूपी हरियाणा बिल्कुल रिंग रोड पर अभी आपको बताया, रिंग रोड पर सिक्योरिटी नहीं मिली। मैंने आपको बताया सारे के सारे रूट कल हम आपसे शेयर करेंगे। आज हमने एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है और सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये कि बैरिकेड खोले जाएंगे। आपको याद होगा बार बार हम इस पे चर्चा करते थे, अगर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया तो क्या। मैंने कहा था मुझे पूरा विश्वास है किसानों। रजिंदर जी अच्छा किसानी झंडे भी नाल लगणगे, किसानी झंडे भी नाल लगणगे, किसानी झंडे भी नाल लगणगे। किसी ने तिरंगा ला के लेके जाना तिरंगा लेके जावे, किसानी झंडे भी नाल होणगे। हर किसान जथेबंदी अपने झंडे लेके जाओ। सो बिल्कुल हर किसान जथेबंदी अपने झंडे लेके जाऊगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी होनी ने चड़ूनी होना ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 3 ਰੂਟ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਪਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਭਾਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। हाँ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ मीटिंग ਚ फाइनल हो जाना। रूट जिथे किसान बैठे हैं उसके बारे में जानना चाहते, कोई 5 रूट में से कोई एक तय सड़क बता सकते हैं आप? तीन है, 3 रूट तय हुए हैं और उसमें कुछ मार्किंग होनी अभी बाकी है। वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम कुछ मांग रहे थे वो कुछ दे रहे थे। इस पे थोड़ा परसेंटेज तो आप बताएं ना कि इस रूट की तो बात होगी या फाइनल बाकी होनी है। देखिए तीनों, अब मैं क्या बताऊं, तीनों रूटों से अब जैसे मान लिया यहाँ बैठे हैं
मान लिया यहाँ बैठे हैं इस पे कुंडली बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर यहीं से इंटर करेंगे, जहाँ बैरिकेड लगाए वो बैरिकेड हटाएंगे वहीं से इंटर करेंगे। गाजीपुर वाले जहाँ बैठे गाजीपुर से इंटर करेंगे, टीकरी वाले जहाँ बैठे टीकरी से इंटर करेंगे। इतना तो बता सकता हूँ, और बाकी तो कल बता पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा वो है। लेकिन बेहतर जो बात थी वो ये थी कि अब हमें बैरिकेड तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो हटा रहे हैं। सेंटर पॉइंट की होएगा जिथे सारे पासियों मिलना। सेंटर पॉइंट नहीं अलग अलग है। एक रूट पे तो नहीं सकते, 1.5 लाख ट्रैक्टर कहाँ से आ जाएंगे भाई साहब? सेंटर पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे सब। नहीं भाई साहब, कोई ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं सकते ना, 1.5 लाख ट्रैक्टर कैसे मिल जाएंगे? ਜਿਵੇਂ 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਂਦੇ ਆ 9-10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਮ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मतलब 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਪੜਦੇ ਨੇ। प्लीज जी मेरे को बोल लेने दो, जो अहम पॉइंट है वो तो आप बीच में टोक दिया आपने। जवाब देगा पहला। मेरी बेनती है कि कोई आदमी डंडा लाठी जेड़ी इस तरह का लेके ना आए कि ये लगे कि हम उपद्रव कर रहे हैं। कोई भाई किसी आने जाने वाले से, किसी दूसरे व्हीकल वाले से झगड़े ना, कोई भाई किसी पुलिस वाले से झगड़े ना। ये हमारी हिदायतें हैं कि हमने शांतिपूर्वक रखना है, और दिल्ली में जहाँ जहाँ से रूट तय होगा वो कल बता दिया जाएगा। उसके अलावा कोई उसके बाहर ना जाए, फिर वो अनुशासनहीनता हो जाती है। आगे के लिए प्रशासन भी हमारा तवार नहीं करता और फिर वो गलत भी हो जाता है, उसमें झगड़े के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई ना। देखो जीत जुतने तो कोड़े केड़ा आप अंदोलन जीत गए, जीत जुते को नहीं है, पर फिर भी अपने 3 सूबे की पुलिस ने गोडे टेके ने भाई। ये कोई मैटर नहीं है। गोडे टेकन नाल केड़ा साडे जेड़े ने वो कानून वापस हो गए, केड़ा साडा MSP मिल गया। ये जीत जुत वाला मैटर नहीं है। ये ते असी प्रदर्शन करना है सरकार नूं, बई सरकार इस तरह की प्रताड़ना कर रही है, असीं दिल्ली च नहीं घुसण देना। ठीक है, हुण असीं दिल्ली तक आ गए, साडी जीत नहीं है। ये ते एक है कि भी सरकार प्रशासन जिहड़ा है वो एक तरह तो उस चीज तो डर गया है भी डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो। गुरनाम जी, जैसे आप यहाँ सिंगू बॉर्डर से चलेंगे तो आप वापस कौन से रूट से मुड़ करके आएंगे? ऐसा कुछ तय हुआ है अभी कि या पूरे भाई साहब वो सुबह तक हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो चेक करनी पड़ेंगी उनको भी और हमें भी, वो सुबह तक। अच्छा गुरनाम जी, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏ, ਕੇਵਲ 25 ਫੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 25,000 ਇਸ ਟੋਟਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ। ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 25,000।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਟੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ। मतलब कि किसानों के लिए सहमति होगी है। KMP और KGB तो क्या है जी, वो तो वापसी का रास्ता है। KMP और KGB तो है, वो तो वापसी का रास्ता है। वो रूट में नहीं, रूट तो दिल्ली के अंदर के हैं। चुननी साहब की पुलिस वाले की भी सहमति होगी, वो भी सेटिस्फाइड हो गए ने, इस तो भी खुश? हाँ हो गए, हो गए। समय ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, समय तो ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ। 3 ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ, ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਖੁਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਰੂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ
ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਨਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਡਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ तमाम ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। उस किसानी परेड नूं रोकण दे लई दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया सी ते यह आख्या सी कि दिल्ली पुलिस इस नूं इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि माहौल खराब हो सकता है। ये जिहड़े लोग अंदोलन कर रहे हैं दिल्ली दे विच माहौल खराब कर सकते हैं। अंबैरेसिंग मूवमेंट्स जिहड़ियां ने ये कोर्ट की सुनवाई दे अखर ने जिहड़े दिल्ली पुलिस ने लिखे सी कि अंबैरेसिंग मूवमेंट्स जिहड़ियां ने वो क्रिएट हो सकदियां ने जे दिल्ली दे विच किसान परेड हुंदी है। पर अज खुद दिल्ली पुलिस ने मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट वालों भी 2 बार अर्जी ठुकराई गई तो यह आख्या गया कि इस मसले के उत्ते असीं कोई भी बयान नहीं देवांगे। तो अज खुद दिल्ली पुलिस ने प्रवानगी दी है, किसानी परेड होवेगी बिना बैरीकेड दे, बिना किसी पुलिस की रोक टोक के उत्ते। ते जिस तरीके दे नाल हुण ट्रैफिक चलती नज़र आ रही है, जिस तरीके दे नाल तुसीं हुण देखो कि दिल्ली दे वल गड्डियां जा रही ने, इस तरीके दे नाल तुहानूं 26 तरीक नूं ट्रैक्टर दिल्ली दे वल जांदे दिखाई देणगे। सो अपने आप दे विच एक वड्डी खबर, केंद्र दे नाल गलबात टुटण तो बाद दिल्ली पुलिस के नाल, हरियाणा पुलिस के नाल, यूपी पुलिस के नाल जिहड़ी गलबात चल रही सी उहदे च वड्डी सफलता जिहड़ी है किसान आगूआं नूं हत्थ लगी है। अज दी मीटिंग दे विच गुरनाम सिंह चड़ूनी होनी सन, जोगिंदर यादव होनी सन, दर्शनपाल होनी सन, रजिंदर होनी सन, नाल दे नाल रजिंदर सिंह राजू जो कि राजस्थान तो किसान आगू ने वो भी मौके ते मौजूद सन। सो तमाम वो किसान आगू सन जिहड़े कि वख-वख मोर्चों के उत्ते डटे हुए ने, वख-वख मोर्चों के उत्ते अंदोलन की अगवाई कर रहे ने। तो हुण उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते हासा यह दस रहा है कि वो अपनी गल मनाउण दे विच कामयाब तो होए ही ने, नाल दे नाल वो जिहड़े लोग इत्थे अंदोलन कर रहे ने उन्हां दी हिफाजत करन दे विच भी वो कामयाब होए ने। क्योंकि किसान आगू इस गल नूं लैके चिंतित जरूर सन, भावें ही हौसले बुलंद ने, भावें ही ये अटल सी कि किसानी परेड होवेगा, पर उन्हां नूं ये भी पता सी कि साडे एक बोल दे उत्ते लखां लोग दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठे ने ते उन्हां दी जान जां फिर उन्हां दी हिफाजत दी राखी करना साडी जिम्मेवारी है। सो किसान आगू इस गल नूं लैके चिंतित सन, पर अज
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟਡੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 26 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, 27 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਿੰਮੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਘਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਹ ਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ 26 ਨੂੰ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ, ਔਨ 에ਅਰ TV।